શાહે આલમ સરકાર હજી કશ્મકશમાં હતા। એક વલી આવી અને કહેવા લાગ્યા, સિરાજુદ્દીન બુખારી, ગમ ન કર, તમારી જગ્યા ઉપર મદીનાના તાજદારે તમારા વિદ્યાર્થીઓને આવી અને સબક ભણાવી દીધો। સરકાર દાવલ શપીર આવ્યા છે, ચૂલો સળગાવ્યો, પાણી ગરમ થતું રહ્યું, આંખ પોતાની જગ્યાએ મૂકી અને પટ્ટી મારી દીધી। પટ્ટી મારી અને પાણી ગરમ થઈ ગયું તો મોટા વાસણમાં લઈ અને આવ્યા છે પીરો મુર્શિદ પાસે અને કીધું, સરકાર આવો વુઝુ કરી લ્યો। શાહે આલમ સરકાર આવ્યા, વુઝુ કરતા કરતા નજર પડી ગઈ દાવલ શપીરના ચહેરા ઉપર। કહેવા લાગ્યા, અબ્દુલ લતીફ, આ આંખ ઉપર પટ્ટી કેમ બાંધી છે? આજે ગુજરાતના મુસલમાનોને ગુજરાતીમાં તકરીર સંભળાવવાનું ઈ મકસદ નથી કે કોઈ મને વોટ આપશે કે ઇજ્જત આપશે કે માન આપશે, ના, અમે તો ઈ ખ્વાહિશ રાખીએ છીએ જે ખ્વાહિશ સરકારે શિરાઝીએ રાખી હતી કે અમારી તકરીર સાંભળી અને બે મા બાપના નાફરમાન મા બાપના ફરમાબરદાર બની જાય, બે નમાઝી નમાઝી બની જાય, ગુનાહગાર ગુનાહોથી તોબા કરી અને નેક બની જાય। અને ગુજરાતના મુસલમાનો, તમારો ઇતિહાસ કોઈ જૂનો કે શરમાવા વાળો નથી। ગુજરાતનો તો એટલો અઝીમ ઇતિહાસ છે। ગુજરાતની અંદર તો એવા એવા વલીઓએ જન્મ લીધું છે। ગુજરાતની જમીનને તો એવા એવા વલીઓએ પસંદ કર્યું છે। किसी ने क्या खूब अच्छा लिखा, रुतबा जहां में ऊंचा है, रुतबा जहां में ऊंचा है, पीराने पीर का सब औलिया में चर्चा है, पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुतबा जहां में ऊंचा है, पीराने पीर का सब औलिया में चर्चा है, पीराने पीर का। सुनकर बयान आपका कहते हैं औलिया, अरे लहजा अली से मिलता है पीराने पीर का। सुनकर बयान आपका कहते हैं औलिया, लहजा लहजा अली से मिलता है, पीराने पीर का। हसनी है वो हुसैनी है, आले रसूल है। हसनी है वो हुसैनी है, आले रसूल है। कितना अजीम शजरा है पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अजीम शजरा है पीराने पीर का। और ज़ेरे कदम उन्हीं के हैं दुनिया में सब वली। ज़ेरे कदम उन्हीं के हैं दुनिया में सब वली। अरे सिक्का जहां में चलता है पीराने पीर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ज़ेरे कदम उन्हीं के हैं दुनिया में सब वली। सिक्का जहां में चलता है पीराने पीर का। और ये देखो, सरकार शिराजी सरकार की तरफ निस्बत करके गोश्त पाक को मैं बयान करने लगा हूं। भरता है वो आज भी जमाने में सबकी झोलियां, भरता है आज भी वो जमाने में सबकी झोलियां। अरे बेटा जहां पे लेटा है पीराने पीर का, भरता है वो आज भी जमाने में सबकी झोलियां। बेटा जहां पे लेटा है पीराने पीर का। और सुन्नी हूं, कादरी हूं, मैं उनका फकीर हूं। सुन्नी हूं, कादरी हूं, मैं उनका फकीर हूं। अरे मुझ तक भी फैज पहुंचा है पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ तक भी फैज पहुंचा है पीराने पीर का। रुतबा जहां में ऊंचा है पीराने पीर का। सब औलिया में चर्चा है पीराने पीर का। साथियों, पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे आके बैठे हैं। और मुझे तो गोश्त पाक ऐसे याद आए, हमारे पीर पीरों के पीर यानी गौस आजम दस्तगीर, आप फरमाते हैं जब तक अब्दुल कादिर इजाजत न दे
कोई हमारा नाम ले सकता ही नहीं। अबे किसी जमात का 4 मौलवी अगर गौस पाक की अजमत का इनकार करे, परेशान न हो, इसलिए कि अल्लाह ने गौस पाक को किसी जमात के मौलवी का मोहताज नहीं बनाया। जिनको वली बनाया है, उन वलियों को अल्लाह ने गौस पाक का मोहताज बना दिया। गौस पाक को किसी का मोहताज नहीं बनाया। जो वली हैं वो गौस पाक के मोहताज हैं। साथियों, हुजूर गौस पाक सरकार अपने खादिम, अपने मुरीद के साथ निकले हैं और रास्ते में क्या देख रहे हैं? आपके खादिम कहते हैं सारे लोग हुजूर गौस पाक से आके चिमट गए। कोई हाथों को चूम रहा है, कोई पैरों को चूम रहा है, कोई सैयद के अमामे को चूम रहा है, कोई सीने से लग रहा है, कोई कदमों में लगने वाली खाक को पेशानी पे लगा रहा है। मुरीद को, खादिम को बड़ा ताज्जुब हुआ। गौस पाक ने कहा आले नबी हैं, औलाद अली हैं, ये लोग प्यार तो करेंगे। फिर दूसरी मर्तबा गौस पाक सरकार उसी शहर में, उसी इलाके में उस खादिम के साथ निकले ना, तो खादिम ने सोचा फिर गौस पाक से फिर आके हुजूम लगेगा, चिमट जाएगा, मोहब्बतों का इजहार करेगा, प्यार करेगा। गौस पाक ने उनके दिल के इस इरादे को जान लिया और जान के क्या फरमाया? आज कोई नहीं आएगा, आज कोई नहीं आएगा। खादिम ने कहा हुजूर माफ कीजिएगा। हुजूर गौस पाक ने कहा आज कोई नहीं आएगा। कहा हुजूर क्यों नहीं आएगा? आप आले नबी औलादे अली तो हो ना? कहा है, मगर हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, हम जिसके दिल को चाहे अपने करीब कर लेते हैं, जिसके दिल को चाहे अपने से दूर कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब। हम न चाहे तब तक हमसे कोई मोहब्बत कर सकता ही नहीं। हम न चाहे तब तक हमसे कोई मोहब्बत कर सकता ही नहीं है। साथियों, हुजूर गौसुल आजम जिलानी को अल्लाह ने वो शान और अजमत अता की कि आपने फरमाया विलायत हमारी खानकाह में इस तरह टंगी रहती है जिस तरह लोगों की खीटियों में कपड़े टंगा करते हैं। विलायतें तो इस तरह लटकी रहती है। फिर ये सरकार शिराजी बाबा तो इनके खानदान से है। जब दामन पकड़ने वाला चोर हो, अबे वो वली बन जाए। आप शायद भूल गए, ये वाकया आपको याद नहीं है, अगर है तो कहें सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक सरकार जैसा कपड़ा पहनते थे ना, जैसा कपड़ा, वैसा बादशाह वक्त को पहनना नसीब नहीं होता था। और जिस टाइप का दस्तरखान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में बिछाया जाता था, उस क्वालिटी के दस्तरखान का जो कपड़ा था, वो कपड़ा बादशाह को पहनना नसीब ना हो तो फिर भाई सोचो वो कपड़ा कितना महंगा होगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सलाया बाजू का होगा, मगर यही सोच रखने वाला था कि अगर पीरों के पीर का जुब्बा हमारे हाथ आ जाए, कई महीने तक राशन भर जाएगा, घर में काम हो जाएगा। ये सोच के वो जब गौस पाक के करीब गया ना, तो देखता यहाँ मुरीदीन है, मुहिब्बीन है, खादिमीन है, उस्साक है, और यहाँ जो दामन पकड़ लिया तो मसला हो जाएगा। इंतजार करता रहा कब गौस पाक अकेले में जाए, दामन पकड़ लूं, जुब्बा खींच के भाग जाऊं। अल्लाह अकबर, बिल्कुल तन्हाई वाला एक मौका मिला, पीछे से दौड़ के आगे गया, गौस पाक के अबा को पकड़ा है। आपके मेरे दामन को कोई पकड़े तो हम पीछे देखते हैं, भाई कौन है। गौस पाक ने पीछे देखा ही नहीं, गौस पाक ने पीछे देखा ही नहीं, सीधे ऊपर देखा और कहा मौला मैं जानता हूं चोर है, मगर ये तो देख के दामन अब्दुल कादिर जिलानी का पकड़ लिया है।
दामन पकड़ने से पहले चोर था, अब दामन पकड़ लिया, अब भी जो चोर रह जाएगा ना तो मैं तेरे बंदों में रुसवा हो जाऊंगा, मैं तेरी मखलूक में जलील हो जाऊंगा। दुनिया क्या कहेगी कि अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ने के बाद भी चोर का चोर रह गया। मौला दामन पकड़ने वाला चोर है, पर जब दामन छोड़े उससे पहले तू इसे वली बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली से मेरा इमाम तड़प उठा और कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। क्यों न कासिम हो कि तू है इब्ने अबिल कासिम, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है नाना तेरा। मजराए चिश्तो बुखारा हो या इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। वो और अख्ताब हैं जो करते हैं काबे का तवाफ, तू वो शमा है कि परवाना है काबा तेरा। साथियों, गोश्त पाक की चौखट पे आ गए, अब आ जाओ गुजरात की जमीन पे। यहां शिराजी सादात का बसेरा है और ये हमारे हिंदुस्तान की, भारत की खूबसूरती है कि नबी पाक की आल औलाद और खानदान जितना भारत के दामन में है उतना दुनिया के किसी देश में इतने सादात है ही नहीं। इतने सादात पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जितने हमारे भारत में है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये इसकी इज्जत है, ये इसका एहतराम है उन सारे देशों के मुकाबले में जहां इस्लामिक शासन भी है और मुस्लिम बहुमूल भी है। बावजूद इसके कि जितने सादात, जितने मशाइख, जितने उलमा, जितने औलिया भारत देश अपने दामन में रखता है, उतने किसी के पास नहीं है। साथियों, यहां शिराजी खानदान मशहूर है और शिराजी बुजुर्ग और उनके मज़ारात और उनकी खिदमत सर चढ़ के बोल रही है। उन सारे बुजुर्गों और उनके खानदान पे मैं तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं, और अगर करता जाऊं तो रात खत्म हो सकती है, बात फिर भी खत्म नहीं होगी। साथियों, सादात के घर सरकार सैयद गुलाम हुसैन बावा उर्फ किटली वाले सरकार ने जन्म लिया और तालीम और तरबियत आपके माँ बाप ने आपकी इतनी ऊंची की है कि आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इतनी आला तालीम, इतनी ऊंची तरबियत की, और तरबियत का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि 1935 के करीब के जमाने में सरकार शिराजी सलाया की सरजमीन पे तशरीफ लाए और देखा कि सलाया में नाना की उम्मत तो है मगर वो दीन से बहुत दूर है। माँ बाप का एहतराम इन लोगों में नहीं है, बड़ों से मोहब्बत इन लोगों में नहीं है, नमाज से दिलचस्पी इन लोगों में नहीं है, उलमा की इज्जत इन लोगों में नहीं है। फिर सरकार शिराजी ने ये तय किया कि मैं अपने नाना की उम्मत को जहन्नम में कैसे जाने दे सकता हूं। आओ मैं वो काम करूं जिससे ये सारों के मुकद्दर में जन्नत लिख दी जाए। ऐसा काम कर जाऊं कि ये सलाया वाले जन्नती हो जाए। फिर आपने जामा मस्जिद का रुख किया और जामा मस्जिद में इमामत फरमाई। आपकी सीरत को लिखने वालों ने इस बात को लिखा कि हमेशा आप सफेद कपड़े में रहते थे, सर पे अमामा रहता था, हाथ में मिसवाक और तस्बीह रहती थी। जब भी मस्जिद से बाहर निकलते तस्बीह पढ़ते हुए निकलते और जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो तस्बीह पढ़ते हुए दाखिल होते थे। आज तेरा मेरा हाल ये है कि हम सजदा करने तक अल्लाह को याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं।
मगर सच्चा मोमिन वो है जो सिर्फ मस्जिद तक खुदा को याद न रखे, मस्जिद के बाहर निकल के भी खुदा को याद रखे। जब ये तसव्वुर बन गया, जो तसव्वुर सरकार शिराजी का था, तो साथियों बताओ, जिसका तसव्वुर ये हो कि मुझे मस्जिद के बाहर भी मेरा अल्लाह देखता है, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी करेगा? जिसका तसव्वुर ये बन जाए कि मुझे मस्जिद के बाहर भी मेरा अल्लाह देखता है, वो क्या पराई औरतों को बुरी नीयत से देखेगा? जिसका तसव्वुर ये बन जाए कि मस्जिद के बाहर भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, क्या वो तकब्बुर, अभिमान, गुरूर करेगा? नहीं करेगा। सरकारे शिराजी की जिंदगी तो यही रोको। मैं कल की बात एक पूरी करके अपनी तकरीर को आगे बढ़ाता हूँ और फिर आप बेदार हो जाएं तो शायद गुजराती में भी सुना देता हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो कहें सुभान। तकब्बुर इंसान को खत्म कर देता है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर, गुरूर, अभिमान नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। दिल्ली में सरकार निजामुद्दीन औलिया खानका लगा के बैठे हैं और वहां एक नया नया बादशाह आया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया के मुरीद से कहता है, मुझे हजरत से मुलाकात करवाओ। आके निजामुद्दीन औलिया से अमीर खुसरो ने कहा कि दिल्ली का बादशाह आपसे मिलना चाहता है। ये सादा सा लोग, फकीर लोग, दरवेश लोग, सादात लोग, इनके कपड़ों से इनकी अजमत का और औकात का अंदाजा न लगाओ। ये तो वो लोग हैं, अल्लाह अकबर के अगर चादर फैला दें तो सूरज को अपने दामन में छुपा लिया करते हैं। बादशाह ने यही सोचा था, कोई बापू है, कोई हजरत है, मिल लेंगे। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कहा, नहीं मिलूंगा। और खिलजी से कह दे कि अगर ज्यादा मिलने की कोशिश की तो हम दिल्ली छोड़ के किसी और जमीन पे चले जाएंगे। अल्लाह ने पूरी दुनिया फकीरों के लिए बनाई है। मगर वो बिना इन्फॉर्म किए, बिना खबर दिए जब खानकाह में मिलने के लिए पहुंचा ना, तो सरकार निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में दब्बाब खड़ा है, खादिम खड़ा है, नौकर खड़ा है। नौकर ने रास्ता रोक लिया और कहा, अंदर आपको परमिशन नहीं है, आप नहीं जा सकते। अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आया, अपने सेनापति से कहा, सेनापति से बताओ हम कौन हैं? सेनापति ने कहा, बादशाह इसे बताने की जरूरत नहीं कि आप कौन हो, आप समझ जाओ ये मुरीद हैं। आप समझ जाओ ये मुरीद है, ये गर्दन कटवा देगा मगर पीर की बात से आगे पीछे नहीं जाएगा। खिलजी को बड़ा गुस्सा आया, उसने बुलाया कातिब, लेखक, आजा, लिखत, पत्र लिख। पत्र लिखा, क्या लिखूं? कहा लिख कि हमने बड़े बड़े महलों में, बादशाह के महल के बाहर नौकर, चाकर, गुलाम, दब्बाब खड़े देखे, किसी खानकाह के बाहर नौकर खड़े नहीं देखे। और निजामुद्दीन, आपने तो खानकाह के बाहर भी नौकर खड़ा कर दिया, ये पत्र उन्हें भिजवाओ। सरकार निजामुद्दीन औलिया के पास जब पत्र पहुंचा ना, आप पत्र पढ़ के मुस्कुराए, पीछे आपने जवाब लिख दिया। जवाब सुन के सरकार, अब्दुल हक बाबा का कोई मुरीद परेशान नहीं होगा, खुश हो जाएगा। सरकार निजामुद्दीन औलिया लिखते हैं कि ए अलाउद्दीन खिलजी, बादशाहों के महल के बाहर नौकर, चाकर, गुलाम और दब्बाब होते हैं और हमने अपनी खानकाह के बाहर भी खड़ा रख दिया है, मगर सुन, बादशाह खड़ा रखते हैं कि महल में कोई गरीब ना आ जाए, और दरवेश इसलिए खड़ा रखते हैं कि खानकाह में कोई बादशाह ना आ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने उर्से शिराजी। वो खड़ा रखते हैं गरीबों को रोकने के लिए, हमने खड़ा रखा है बादशाहों को रोकने के लिए। कहा भाई मुलाकात होगी ही नहीं,
तो फिर चलो हजरत की खानका देख लेते हैं। मदरसा देखा, मस्जिद देखी और मेहमान खाना देखा और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए कहां? लंगर खाने पे। लंगर खाना देखा, अल्लाह वाले खिलाते पिलाते और लोगों को निभाते हैं। कैसे निभाते हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा, मगर आगे बढ़ते बढ़ते उसने क्या देखा? अस्तबल देखा। अस्तबल में खड़ा घोड़ा देखा और घोड़े के पैर में क्या देखता है? जो घोड़े की खड़ाऊ है ना वो सोने की है और जिस जंजीर से घोड़ा बंधा हुआ है वो चांदी की है। अल्लाह अकबर। तो खिलजी ने फिर कहा, कातिब को बुलाओ, लेखक को बुलाओ, लिख। पत्र भेजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। सरकार ने पत्र पढ़ा। क्या लिखता है कि हमने बड़े बड़े राजे रजवाड़ों और महलों के अंदर सोना चांदी देखा। अब फकीरों ने, दरवेशों ने अपनी खानकाह में सोना चांदी लगा लिया है। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने खत को पलटाया और पीछे जवाब लिखा कि राजे महाराजे सोना चांदी रखते हैं, अपने सर पे सजा के रखते हैं और फकीर घोड़े के कदमों में डाल के रखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो रखते हैं अपने सर पे सजाकर और फकीर रखते हैं कदमों में डालकर। अल्लाह अकबर। ये सरकार निजामुद्दीन औलिया की जो बात अधूरी रह गई थी वो हमने बताई। आओ अब सरकारे शिराजी की बारगाह। ये गरीब नाना की उम्मत को जन्नती बनाना है। तसव्वुर आपका कि इनको नमाज के लिए बुलाओ। सलाया के अंदर मस्जिद तो थी मगर लोग मस्जिद की तरफ आने वाली वो तादाद न थी जिससे मस्जिद भर जाए। अल्लाह अकबर। सैयद आले रसूल ने इरादा कर लिया, तय कर लिया सरकारे शिराजी ने कि मस्जिद बनी है तो अब मस्जिद भरेगी। भाई कहना सुभान अल्लाह। अमे ई माणसो નથી જે વલીઓની અઝમતનો ઇનકાર કરી અને માણસોને નમાઝ તરફ બોલાવે ને અમે ઈ પણ માણસો નથી કે ખાલી લંગર ખાઈએ અને નમાઝની વાત ના કરીએ। અમે તો દુનિયાને કહીએ છીએ દુનિયા વાળાઓ જોવો જ્યાં ગરીબ નવાઝે લંગર ખાનો દીધો છે પાસે મસ્જિદ દીધી છે, જ્યાં ગોશ પાકે લંગર ખાનો દીધો છે પાછે મસ્જિદ દીધી છે, જ્યાં દાવલ શાહ પીરે લંગર ખાનો દીધો છે પાસે મસ્જિદ દીધી છે, જ્યાં શાહે આલમ સરકારે લંગર ખાનો દીધો છે પાસે મસ્જિદ દીધી છે। એટલે કે નમાઝ પણ પઢો અને નિયાઝ પણ ખાઓ। નિયાઝ खाता जाओ, नमाज पढ़ता जाओ, नियाज खाता जाओ, नमाज पढ़ता जाओ, नियाज खाता जाओ, नमाज पढ़ता जाओ। भाई गुजराती में तकरीर चालू करी दीधी, हवे पण तमे सुभान अल्लाह ना कही सको। लगभग हूँ गुजरात नो एवो लोतो एक खतीब छू जेमने उर्दू में तकरीर कराव्या बाद माणसो एम कहे छे के ना ना हजरत थोड़ू गुजराती में पण करी दो। અને આજે ગુજરાતના મુસલમાનોને ગુજરાતીમાં તકરીર સંભળાવવાનું ઈ મકસદ નથી કે કોઈ મને વોટ આપશે કે ઇજ્જત આપશે કે માન આપશે। ના, અમે તો ઈ ખ્વાહિશ રાખીએ છીએ જે ખ્વાહિશ સરકારે શિરાજીએ રાખી હતી કે અમારી તકરીર સાંભળી અને બે મા બાપના નાફરમાન મા બાપના ફરમાબરદાર બની જાય, બે નમાઝી નમાઝી બની જાય, गुनाहगार गुनाहों थी तोबा करी अने नेक बनी जाए। अने गुजरातना मुसलमानो तमारो इतिहास कोई जूनो के शर्मावा वाळो नथी। गुजरातनो तो एटलो अजीम इतिहास छे। गुजरातनी अंदर तो एवा एवा वलियोए जन्म लीधुं छे। गुजरातनी जमीन ने तो एवा एवा वलियोए पसंद कर्युं छे। अल्लाहना इज्जत ने जलालनी कसम गुजरातनी अंदर तमे सफर करीने जोवो जे जग्याए तमने पोलीस स्टेशन पण नहीं मळे ने ત્યાં પણ એક અલ્લાહના વલીનો મઝાર છે અને ઈ દર્શાવે છે કે ગુજરાત કોઈ રેઢો રાજ્ય નથી, આ તો વલીઓની નિગહબાનીમાં રહેવા વાળો રાજ્ય છે।
દરેક ગામની અંદર, દરેક ખૂણાની અંદર ઓલિયા અલ્લાહ અહીંયાના માણસોના ઈમાન, અકીદાને, એમની ઇજ્જતને, એમના ખ્યાલને, એમની જરૂરતોને પૂરી કરવા માટે આજે પણ હાજરા હુજૂર છે. પણ કમી ઈ છે કે આપણા અંદર પણ એટલી અકીદત હોવી જોઈએ. કમી ઈ છે કે આપણે ઈ વલીઓને માનીએ છીએ ને તો થોડુંક જાણી પણ લઈએ. જાણ્યા વગર માનીએ ને તો આજે કોકના કહેવાથી માનીએ છીએ, પછી કાલ કોક ના કહેશે તો મૂકી દેશું. પણ સાહેબો, ઉર્સ મુબારકની બધી તકરીબો મને પસંદ છે અને સૌથી વધારે મને ઈ ઉર્સની તકરીબ પસંદ છે જેની અંદર ઈ વલી અલ્લાહની શિક્ષા માણસોને પહોંચાડવામાં આવે. કેમ કે જાણશે ને પછી માનવામાં ખૂબ આનંદ આવશે. ભાઈ જાણે જ નહીં, ઈ કદાચ માને તો કેવું માને? આજે માને છે, કાલે ઇનકાર કરી દેશે. પણ સાહેબો જાણો કે ગુજરાતની જમીન ઉપર સીરતનિગાર અને ઇતિહાસકાર તો એમ પણ કહે છે કે આ જમીનને સહાબા અને તાબઈનના કદમોને પણ આ જમીને ચૂમી લીધું છે. ઇતિહાસકારોની અંદર ભલે ઇખ્તિલાફ હોય પણ હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે જ્યારે મક્કતુલ મુકર્રમામાં એલાને નબુવત કર્યું છે અને ગુજરાતના માણસો ઈ સમયની અંદર વિદેશ જવા માટે કોઈ એરોપ્લેન તો નહોતા, તો ભારતના માણસો વિદેશ માટે સફર કરે ને તો દરિયાના માર્ગથી, દરિયાના રસ્તાથી સફર કરતા હતા. અને દરિયાના રસ્તેથી અરબસ્તાન ગુજરાતના માણસો જતા હતા અને અરબના માણસો દરિયા કિનારે આવતા હતા. એટલે જ આજે આપણે જોઈએ છીએ ને, દરિયા કિનારે તમે સફર કરીને જોઈ લ્યો, ત્યાં મુસલમાનોની બીજી સંખ્યા કરતા વધારે સંખ્યા છે. એટલે કે ઈ લોકો વિદેશ સફર કરતા હતા, કા વિદેશથી માણસો આવતા હતા ને તો એમનાથી મુલાકાત કરતા હતા. ઈ વેપારીઓના જરિયેથી અને ઈ સહાબા, તાબઈન, બુઝુર્ગાને દીનની બદૌલત ઇસ્લામ આવ્યું. અને ઇસ્લામ ફેલાણું છે ખાલી પ્યારથી, ખાલી મોહબ્બતથી, આવકારાથી, માનથી, ઇજ્જતથી. ઈ સમયમાં જે સમયની અંદર નાત જાતના એવા ભેદભાવ હતા ને કે કોઈ કોઈની વાત સાંભળવા તૈયાર નહોતો. પણ અમારા સૂફીઓએ, અમારા વલીઓએ, અમારા દરવેશોએ ઈ સમયમાં ના નાત જોઈ છે ને જાત, ના રંગ જોયો છે ને રૂપ, ના રંગ જોયો છે ને રૂપ, ના કલર જોયો છે, ના આદમીની કદ કાઠી જોઈ છે. બસ આવા વાળાની મુસીબત જોઈ છે અને તરત મુસીબતમાં ભાગીદાર થઈ જાય, તરત એના દુઃખને પોતાનો દુઃખ સમજી લે, તરત એની મુસીબતને દૂર કરવા માટે વલી અલ્લાહ દુઆ કરી શકતા હોય તો દુઆ કરવા લાગે, પૈસાની જરૂરત હોય તો પૈસા આપી દે, ભૂખો આવ્યો હોય તો ખાવાનું ખવડાવી દે, પ્યાસો આવ્યો હોય તો પાણી પીવડાવી દે, અભણ આવ્યો હોય તો એને શિક્ષણ અતા કરી દે, બે નમાઝી આવ્યો હોય તો નમાઝી બનાવી દે. એટલે માણસનું ભલું ઈચ્છવામાં અમારા સૂફી બુઝુર્ગો, સંતો માનતા હતા. અને એમની આદત, એમના અખલાક અને એમના વ્યવહારના લીધે ઇસ્લામે તરક્કી કરી. અને તરક્કી પણ કેવી થઈ સાહેબો કે થોડાક વર્ષો ગયા છે ને, ગુજરાતની જમીન ઉપર એટલું ઇલ્મ, એટલું અભ્યાસ, એટલું નોલેજ, એટલી માલુમાત અને એવો ગોલ્ડન ટાઈમ આવ્યો છે ગુજરાતના મુસલમાનોનો કે મસ્જિદે નબવીની અંદર અગર અઝાન થાય છે ને તો મુસલ્લા ઉપર જવા વાળો ઇમામ કોઈ બીજી જગ્યાનો નહીં, ગુજરાતનો સુન્ની મુસલમાન, ગુજરાતના મુસલમાનોએ મસ્જિદે નબવીમાં ઇમામત કરી છે. ગુજરાતના મુસલમાનો પોતાનો ઇતિહાસ જોવો. તમે ક્યાં હતા? કેટલું ઊંચું મયાર હતું તમારું તાલીમનું, કેટલું ઊંચું મયાર હતું તમારા શિક્ષણનું, કેટલું ઊંચું મયાર હતું તમારા અખલાક અને વ્યવહારનું. અને
અને હાય રે જહાલત, આપણે કેવા દલદલમાં ફસાઈ ગયા કે આપણને આજે ઇલ્મ અભ્યાસ હાસિલ કરવું તો દૂર, ઈ બુઝુર્ગોના નામ પણ નથી ખબર, એમની સીરત પણ નથી ખબર. આજે મને ઘણી ખુશી થઈ જ્યારે મને કીધું કે તકરીર ગુજરાતીમાં કરો અને બીજી ત્રીજી તકરીર નહીં, વલીઓની ખિદમત ઉપર તકરીર કરો, સરકારે શિરાઝીની જિંદગી ઉપર તકરીર કરો, તાકે માણસોને ખબર પડે કે અમે જેમના ઉર્સમાં આવ્યા છીએ એ હસ્તી કોઈ જેવી તેવી નથી, ઈ તો ઈ છે જે જહાલતોના અંધારાને દૂર કરી અને ઇલ્મની રોશનીને ઉજાગર કરીને બેઠી છે, ઇલ્મની રોશનીને ઉજાગર કરી છે. આવો સરકારે શિરાઝીના હાથમાં તસબીહ અને જોયું કે સલાયામાં માણસો મસ્જિદ તરફ નથી આવતા, માણસોને મસ્જિદ તરફ બોલાવ્યા, નમાઝ કાયમ કરાવી, zikr ફિક્ર કરાવ્યું છે. અને ત્યાં સુધી નહીં, જે નમાઝી નમાઝ પડવા આવે ને સલામ ફેરવી, અને આજે તો બધાય ભાઈઓ નકડી અને અલગ થઈ જાય છે, પણ સાહેબો ઈ સરકારે શિરાઝીની તબિયત હતી કે સલામ ફેરવી અને દરેક નમાઝીનું હાલ પૂછતા હતા. બોલો ભાઈ, કેમ છે તબિયત? કોઈ જરૂરત, કોઈ ખ્વાહિશ, કોઈ તકલીફ? અને કોઈ કહી જાય ને સરકાર તકલીફ છે, તરત પોતાની પાસે બોલાવી લે, એની તકલીફ સાંભળે, અરે હર ઇમ્કાન એના મુસીબતમાં ભાગીદાર બની અને એની તકલીફને દૂર કરવાનું નમાઝ બાદ જે કામ કરતા હતા એ સરકારે શિરાઝી છે. સાહેબો, આજે આપણને આપણા ભાઈઓ સાથે સારા વર્તનથી વાત કરતા નો આવડે, પણ ઈ અલ્લાહ વાળા હતા જેમનું નાત જાત રંગ ભેદ ભાવ જોયા વગર અલ્લાહના બંદાઓ છે, રબની મખલૂક છે, ઈ નજરિયાથી માણસો સાથે પ્યાર કરતા. અને ખાલી માણસો સાથે નહીં, ઓલિયા અલ્લાહના જીવનને તમે પઢો. એક નામ છે સૈયદ અહેમદ કબીર રિફાઈ, બહુ મોટું નામ છે. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે સરકાર આપ અલ્લાહના મહેબૂબ વલી કેવી રીતના થયા? કહેવા લાગ્યા, એક દિવસ હું નમાઝ પડવા માટે મારી ચાદર ઉપાડવા ગયો ને તો શું જોઉં છું કે મારી ચાદર ઉપર બિલાડી બેઠી છે, બિલાડી બેઠી છે. હવે બિલાડીને ઉઠાડી ભગાડીને પણ નમાઝ પડવી જોઈએ, પણ અલ્લાહ વાળા રહેમ દિલ હોય, હે રહેમ દિલ હોય, માં કરતા પણ એમનો દિલ કરુણ હોય, પ્રેમી હોય. આપે શું કર્યું? બિલાડી સૂતી હતી, બેઠી હતી, એટલા હિસ્સાને કાપી અને બાકીની ચાદર ઉપાડી લીધી અને પછી ચાદર પાથરી અને રબની બંદગી કરી, નમાઝ પઢી, નમાઝ પઢી, નમાઝ પઢી. સાહેબો, અલ્લાહ વાળાઓ, આપણે એમને પૂછીએ ને કે સરકાર, એક અલ્લાહના વલીનો કિસ્સો છે પણ મિસાલ સાથે સમજાવવા લાગ્યો છું, મુખ્તસર. જંગલની અંદર રહેતા હતા, કોક મુરીદ મળવા ગયો અને કીધું કે સરકાર, આ જંગલમાં અકેલા કુટિયા લગાવી અને ઝોપડી લગાવીને રહ્યો છો, એકલા એકલા કંટાળો નથી આવતો? કીધું, દીકરા કંટાળો શેનો આવે, મારા સાથે મારો અલ્લાહ તો રહે છે, મારા સાથે મારો અલ્લાહ રહે છે. અચ્છા હઝરત, તો ઠીક છે, પણ કોક હોય તો વાતચીત કરતા ફાવે ને? કીધું, કોઈની શું જરૂરત છે, હું અલ્લાહ સાથે વાતો કરી લઉં છું. હઝરત, અલ્લાહ સાથે કેવી રીતના વાતો કરો છો? કીધું, મારે એને કંઈક સંભળાવવાનું મન થાય ને તો વુઝુ કરી અને રકાત બાંધી લઉં, પછી હું કહેતો જાઉં, ઈ સાંભળતો જાય છે. અને જ્યારે એની સાંભળવાનું મન થાય ને તો વુઝુ કરી અને કુરાન ખોલી લઉં, પછી ઈ કહેતો જાય છે અને હું સાંભળતો જાઉં. સરકારે શિરાઝીની જિંદગીમાં અવ્વલ વસ્તુ કે જ્યારે નમાઝ પઢી લઈએ, મુરીદીન તરફ મુતવજ્જે થાય, એમની તકલીફોને દૂર કરી કુરાને પાકની તિલાવત ખુદ પણ કરે અને નમાઝી ભાઈઓને પણ કુરાન શીખડાવે. કુરાન સાથે વલીનો રિશ્તો
અને સાહેબો સરકારે શિરાઝીને આજે 100 વર્ષના કરીબ થયા, પણ આ સૈયદોને કુરાન સાથે કેટલો પ્રેમ છે, કુરાનના કાર્યો સાથે, કુરાનના ઉલમા સાથે. જેવું અબુ દાદા પ્યાર કરે છે, સાદાત પ્યાર કરે છે, કોઈથી આ વાત છુપેલી તો નથી ને? કેમ પ્રેમ કરે છે? એટલે કે મારા નબીએ 1400 વર્ષ પહેલે કીધું તું, મારી ઉમ્મત, હું તમને તન્હા ને અકેલો છોડીને નથી જાતો, હું તમારી અંદર બે ભારી વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું. આકા, ઈ બે ભારી વસ્તુ શું છે? આકાએ કીધું, પહેલું, હું તમારી અંદર અલ્લાહનો કુરાન મૂકીને જાઉં છું, અને આકાએ કીધું, બીજું, હું તમારી અંદર મારી આલ મૂકીને જાઉં છું. હવે આલ છે તો કુરાન છે, અને કુરાન છે તો આલ છે. એટલે જ તમે જોવો, કુરાને મજીદ ફુરકાને હમીદની હિફાજતની વાત આવી ને, તો ઈ આલે નબી ઓલાદે અલી યઝીદ જેવા ઝાલિમની આંખમાં આંખ નાખીને ઊભા થયા અને કીધું, યઝીદ, હું ગરદન દઈ દઈશ પણ હાથ નહીં દઉં. કુરાનની હિફાજત હુસૈન અલી અકબર દઈને પણ કરી શકે છે, પણ કુરાન ખત્મ થવા માટે હુસૈન ઇબ્ને અલીની સામે કુરાન ખત્મ નહીં થઈ શકે. સાહેબો, આગળ પણ તમે જોવો કે ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીને કરબલાની બાર કઈ જંગમાં હિસ્સો લીધો? કોઈ જંગમાં નહીં. શું કર્યું? કુરાનની શિક્ષા દીધી છે, મદ્રસો પઢાવ્યો છે. અને સાહેબો, મોઝુ તો મારો નથી, પણ મને સૈયદે સજ્જાદ યાદ આવી ગયા, ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન યાદ આવી ગયા. ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન ખાનકા લગાવી અને મદીનાના બહાર મદ્રસો પઢાવે છે, બાળકોને કુરાનની શિક્ષા આપે છે. ઈ ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન જેમની નજરોના સામે કરબલાનો વાક્યો થયો છે. 1400 વર્ષ પછી પણ જો ઈ વાક્યાને આપણે યાદ કરીએ ને તો આંખ ભીંજાઈ જાય, પણ જેમની સામે વાક્યો થયો હોય એમને તો આપણાથી વધારે જ દર્દ હશે ને. ઈ ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન મદ્રસો પઢાવતા હતા ને, એક ઘોડા ઉપર બેસી અને માણસ આવ્યો છે ઉતાવળમાં, અને મદ્રસામાં દોડી અને આવ્યો. એની પાછળ પોલીસ અને ફોજી પડ્યા છે, અને મદ્રસામાં આવીને કહે છે, અલ અતશ, અલ અતશ, મને પાણી દ્યો, પાણી દ્યો, મને પ્યાસ લાગી છે. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીને ઠંડુ શરબત એને પીવડાવ્યું છે. જ્યારે એને શરબત પી અને હઝરતનો ચહેરો જોયો ને, તો જોઈને કહે છે કે લગભગ તમે મને ઓળખા નથી હઝરત, તમે મને ઓળખા નથી. હું ખોલી છું, ખોલી, જેમણે તમારા ભાઈ અલી અસગર ઉપર તીર ચલાવ્યો હતો. હું એ જ છું જેમણે તમારા ભાઈ ઉપર તીર ચલાવ્યું હતું. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન એને ઠંડુ શરબત પીવડાવતા પીવડાવતા કહે છે, હું તને કઈ રીતના ભૂલી શકું? તે જે ઉંમરમાં મારા ભાઈને ઝિબા કર્યો ને, એ ઉંમરમાં તો બકરીનો બચ્ચો પણ ઝિબા નથી થતો. હું તને ભૂલ્યો નથી. કીધું, હઝરત, તમે ભૂલ્યા નથી તો પણ મને પાણી પીવડાવ્યું, તો પણ મને શરબત પીવડાવ્યું. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કહેવા લાગ્યા, એ ખોલી, જ્યારે અમે તારા મહેમાન થયા હતા ત્યારે તે તારી ઓકાત દેખાડી હતી, અને આજે તું આલે રસૂલનો મહેમાન બન્યો છે. આલે રસૂલે પોતાની સખાવત દેખાડી દીધી. આ તો ઈ ઘરાણો છે જેમણે બરદાસ્ત કરી અને ઇસ્લામને ઇજ્જત આપી છે, જેમણે સબ્ર કરી અને નાનાની ઉમ્મતની ડૂબતી નાવડીને પાર લગાવી છે. આ તો ઈ ઘરાણું છે સાહેબો કે જેમના ઘરાણાની વાતો કરવા માટે એક બે તકરીર નહીં, એક બે જિંદગીઓ પણ ઓછી પડી શકે. સાદાતની કુરબાની, અહેલે બેતની કુરબાની અને ઓલિયા અલ્લાહની કુરબાનીઓ માટે આખી જિંદગી બયાન કરવું પડે ને તો જિંદગી પણ ઓછી પડી શકે છે. કુરાન અને અહેલે બેત બંનેને સાથી બનાવ્યા છે, અને સરકારે શિરાઝીએ સલાયાની સરજમીન ઉપર કુરાનની ઈ રોશનીને આમ કરીને કે આપ જ્યારે સલાયા આવ્યા છે
લગભગ કુરાન પડતા માણસોને નહોતું આવડતું, પણ સરકારે શિરાઝીના મુરીદ બન્યા છે, આપના દામનથી કરીબ થયા છે, તો ઘર ઘર કુરાનની તિલાવતને આમ કરી દીધી છે. ઘર ઘર કુરાનની તિલાવત આમ થાય. પછી જ્યારે દીનની, ઇસ્લામની સેવા અને ખિદમત સાદાત કરે, લિબાસ પણ સફેદ અને મામૂલી, સર માથા ઉપર અમામો પણ સાદો, માણસોને એમ થયું કે નહીં આ તો આમ છે, મામૂલી છે. અલ્લાહ પાકે કીધું મામૂલી ના સમજ, આ મારા નબીની હાલ છે. હવે તું જો કે જેવી રીતના મેં મારા મહેબૂબની હાલમાં આગળ બુઝુર્ગોને કરામતની તાકાત દીધી છે, એવી તાકાત હું સરકારે શિરાઝીને અતા કરું છું. હવે ઈશારો એમનો હશે અને કામ મારે પૂરું કરવાનું છે. ઈશારો ઈ કરશે અને કામ મારે પૂરું કરવાનું છે. જ્યારે મુરીદીનનો હલકો મજબૂત થયો, સરકાર સફર કરતા કરતા કોક ગામની અંદર જાતા હતા ને, બપોરનો સમય, અને કાઠિયાવાડના, સૌરાષ્ટ્રના માણસોને ચા સાથે લાગણી તો હોય. એ ભાઈ ચા વગર લગભગ કોઈ મહેફિલ ના થાય. પણ સરકારે શિરાઝીની આદત ઈ હતી કે એમની ખાનકા ઉપર, એમની બેઠક ઉપર હંમેશા દૂધ વગરની ચા બનતી હતી. દૂધ વગરની જ, જેવી આજે પણ શિરાઝમાં મળે છે, જેવી આજે બુખારામાં મળે છે, માવરાઉન નહેરમાં મળે છે, સમરકંદમાં મળે છે. અરે ભાઈઓ, એવી જ ચા આજે પણ બગદાદમાં મળે છે. એવી જ ચા આજે મક્કા અને મદીનામાં મળે છે. દૂધવાળી ચા તો અહીંયા માણસો હવે પીતા થયા. પહેલાના માણસો દૂધવાળી ચા નહોતા પીતા, અને દૂધવાળી ચા અંગ્રેજે ચાલુ કરાવી છે. પણ પહેલે ગુજરાતના માણસો પણ કાળી જ ચા પીતા. દૂધવાળી ચા અંગ્રેજે ચાલુ કરાવી છે. હું સાબિત કરીશ, કિતાબ મારી પાસે છે. પણ સાહેબો, પહેલાના બુઝુર્ગ જે હતા, અને કાળી ચાના ઘણા ફાયદા છે, મારે એની ઉપર તકરીર કરવાની જરૂરત નથી. સરકારે શિરાઝી મુરીદીનના હલકા સાથે સફર કરતા હતા. ચાની દુકાને પહોંચ્યા અને મુરીદીનને કીધું ચા પીશો ને? મુરીદીને કીધું દાદા પીવડાવો, મહેરબાની છે. ચા વાળાને કીધું ભાઈ ચા પીવડાવો બધાય. ચાવડાએ કીધું સરકાર કેટલી ધોઈ નાખી છે, દુકાન બંધ કરવાનો સમય છે. અલ્લાહુ અકબર. સૈયદનું ખૂન ગરમ હોય, દિલ નરમ હોય. ભાઈ દિલ નરમ હોય પણ ખૂન ગરમ હોય. દિલ નરમ હોય પણ ખૂન ગરમ હોય. ગરમ હોય. જલાલમાં આવ્યા અને કીધું ભાઈ ચા પીવડાવો. કીધું સરકાર કેટલી ધોઈ નાખી છે, ઊંધી પડી છે, અને દુકાન બંધ કરવાનો સમય છે. કીધું નહીં, કેટલીને સીધી કર અને એમાંથી ચા કાઢ, તને આલે રસૂલ હુકમ દે છે. સરકારે શિરાઝીના શબ્દ થયા છે. અને ઈ દુકાનદારે જ્યારે કેટલી સીધી કરી ને, ઈ ચાની નહેર ક્યાંથી જોડાણી અલ્લાહ જાણે. અને જેટલા મુરીદ છે બધાએ ચા પીધી, સરકારે પીધી, અને દુકાનદાર પોતે પણ ચા પીવા લાગ્યો. પોતે પણ પીવા લાગ્યો. અને પીતા પીતા એમ કહે છે આ મારા દુકાનની ચા નથી, ખબર નહીં આ ચા ક્યાંની છે, આ તો આલે રસૂલ છે. અલ્લાહ પાક એમના ઈશારાથી કામ બનાવી દે છે. આલે રસૂલની ઈ આદત કે આપ મસ્જિદ તરફ જાય અને બાળકો આપની સાથે સાથે જોડાઈ જાય, તો બાળકો જ્યારે કરીબ આવે હઝરત સરકારનો હાથ ચૂમવા માટે, સરકારે શિરાઝીની દુઆ લેવા માટે, માથા ઉપર હાથ રખાવા માટે. અને સાહેબો, હું કહું છું આજે પણ અબુ દાદા આપના વચમાં છે. ઈ સૂફી એ બાસફા, એમની જાતને મામૂલી ના સમજો, કદર કરો અલ્લાહ વાળાઓની. જ્યારે તમારા માથે સૈયદોના હાથ હશે ને, દુનિયાની કોઈ તાકાત તમારું માથું જેવી તેવી જગ્યાએ નહીં ઝુકાવી શકે. અરે સારાની નજરમાં રહેશો તો ખરાબની નજરથી ખુદ બખુદ બચી જશો. એટલે કદર કરો પોતાના બુઝુર્ગોની, કદર કરો સાદાતની, કદર કરો આલમાની. એટલે કે આ કદર વાળા માણસો છે, એટલે કદર નહીં કે એમને કદરની જરૂરત છે. ના, આ તો અલ્લાહ વાળા છે. અલ્લાહ પાક
એમના મર્તબાને, એમની શાનને ઉજાગર કરવા માટે, એમની ઇજ્જતને બરકરાર રાખવા માટે તમારાથી બહેતર માણસોને લઈ આવે એની માટે મુશ્કેલ નથી, પણ આપણે કદર કરશું તો આપણા માટે ફાયદો છે. હર અલ્લાહ વાળાઓની ઇજ્જત કરો. આ ખાનકાએ અશરફિયાનો સબક છે. હુઝુર મખદૂમે પાકનો ઈ સબક અને મોટા મોટા બુઝુર્ગોનો ઈ સબક કે હર અલ્લાહ વાળાઓનો ehtiram. સાહેબો, સરકારે સિરાજી મસ્જિદમાં જાય તો બાળકો આવી જાય હાથ ચૂમવા માટે, માથા ઉપર હાથ રખાવવા માટે. સરકારે સિરાજી પોતાના જુબ્બાની અંદર જેબમાં હાથ નાખે ને તો બચ્ચાઓ માટે ચોકલેટ અને ઈ સમયની જે ખાવાની બચ્ચાઓને ભાવતી વસ્તુઓ બાળકોને આપે અને મસ્જિદમાં લઈ જાય. અને ઈ શાન કે ભાઈ ઈ ખિસ્સામાં બાળકો માટે રાખતા જ હતા, પણ ઈ સમયના માણસોએ જોયું કે જ્યારે હઝરત ગુસ્લ કરી કપડા બદલી અને નવા કપડા પહેરીને નીકળ્યા હોય અને બધાયની સામે ખિસ્સાની અંદર કંઈ પણ ના નાખ્યું હોય અને સરકારે શિરાઝી મસ્જિદ તરફ જાતા હોય ને અને જો બાળકો આવી જાય ને તો આલે રસૂલ ઈ જ શાન સાથે હાથ નાખે ને, મોલા તાલા એમના હાથને ખાલી ન લોટવા દે. જે ઈરાદો હોય ઈ જેબમાંથી નીકળી આવે અને બાળકોને ખુશ કરી દેતા. ઈ અલ્લાહ વાળાઓની શાન હો. અને મસ્જિદની અંદર જાય, અલ્લાહુ અકબર, તો મસ્જિદની અંદર નમાઝ તો પઢાવે, કુરાનની શિક્ષા પણ દે. અને ઈ સમયના માણસોની રિવાયત કિતાબોની અંદર લખેલી છે કે આપની આદતે કરીમા હતી કે સલાયાની જમીનને સુધારવા માટે સલાયાની સરજમીન ઉપર સરકારે શિરાઝીએ સૌથી પહેલી જે મહેફિલનું એહતમામ કર્યું ને, આપ મસનવી શરીફનું આપના મુહિબ્બીન મુરીદીનને દર્સ આપતા. હઝરત મૌલાના રૂમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહની મસનવી શરીફનો આપે આખી જિંદગી દર્સ દીધો છે. અને ઈશાન કે આપની બેઠક ઉપર કોઈ આવી જાય તો બઝાહિર કેટલી ખાલી હોય, પણ આવા વાળો કદી ખાલી ન જાય. મોલા તાલા એમના હાથમાં, એમના જિસ્મથી ઈ લાજ રાખતો હતો કે ઈ કદી ખાલી નથી ગયો. આપના દરનો સવાલી અને બધાયની મુરાદો પૂરી થઈ ગઈ છે. પણ સાહેબો, મસનવી શરીફની દર્સ ઉપર આપણી વાત આવી છે. અહીંયા રોકાઓ, થોડુંક હું તમને બીજી તરફ સફર કરાવી અને લઈ આવું. અને મારો વક્ત તો ચૂંકે બિલકુલ પૂરો થવા ઉપર છે, પણ એક બે વાતો બીજા વલીઓની પણ કરી દઉં. એટલે કે આખી જિંદગી સરકારે શિરાઝીએ મસનવી શરીફ સંભળાવી છે, વલીઓની વાતો સંભળાવી છે, તો આજે સાહિબે મઝાર વલીઓની વાતો સાંભળી અને ખુદ ખુશ થઈ જવાના છે. એક વાતો તમને ઓલિયા અલ્લાહની બતાવું અને વલીઓની જરૂરત કેમ પડે છે આપણ કહેજો ભાઈ. સુભાનअल्लाह. बिल्कुल सादी रीते हजरत 11:55 हो चुकी है, तो 12 बजे का वक्त था. पूरा करना है या चलाना है भाई? 5-10 मिनट चला ले, कहे मोहब्बत से सुभान. साहिबो, मसनवी शरीफ ऊपर बात आई है. हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह જે મુરીદ છે અલ્લામા શમ્સ તબરેઝ રહેમતુલ્લાહ અલૈના, આપ મસનવી શરીફની અંદર લખે છે વલીની જરૂરત કેમ પડે, વલીની જરૂરત કેમ પડે. એકાયત બહુ પ્યારી છે, થોડુંક ધ્યાનથી સાંભળશો ને તો તમારા દામનની અંદર કિંમતી મોતી આવી જશે. હઝરત મૌલાના રૂમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ મસનવી શરીફમાં લખે છે કે આંધળા હતા 5 આંધળા, અને આંધળાઓએ કોઈ દિવસ કઈ જોયું નહોતું, આંધળા જ હતા. મસનવી શરીફમાં આ વાત લખેલી છે જે હું બયાન કરું છું. 5 આંધળાઓની સામે હાથી લાવવામાં આવ્યો અને કહેવામાં આવ્યું, બોલો તમે હાથીને અડો, ટચ કરો અને બતાવો કે હાથી કેવો હોય. હવે ભાઈ, જેને આખી જિંદગી હાથી જોયો જ ના હોય છે જ આંધળા, હવે ઈ અડીને હાથીને કેવું વર્ણન કરશે? હઝરત મૌલાના રૂમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ મસનવી શરીફમાં કહે છે, પહેલા આદમીએ હાથીની સૂંઢ ઉપર હાથ રાખ્યો અને થોડીક વાર જોઈ અને કહેવા લાગ્યો, ભાઈ હાથી છે ને, હાથી ઈ પાઇપ જેવો હોય.
કેમ કે જે એને મહેસૂસ કર્યું એ કહી દીધું. બીજા આદમીએ હાથ ફેરવ્યો હાથીના ચહેરા ઉપર, માથા ઉપર, અને હાથ ફેરવી અને કહેવા લાગ્યો, ના ના, હાથી જે હોય ને, હાથી એ મોટા પથ્થર જેવો હોય, પાણા જેવો. ત્રીજા આદમીએ પેટ ઉપર હાથ લગાવ્યું અને હાથ લગાવીને કહેવા લાગ્યો, નહીં 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 નહીં, હાથી છે ને એ દીવાર જેવો હોય. ચોથા આદમીએ પગ ઉપર હાથ લગાવ્યું અને કહેવા લાગ્યો, હાથી પિલ્લર જેવો હોય, સુતૂન જેવો હોય. તો પાંચમા તો સલાયા બાજુનો હોય છે, ગજબ. પૂંછડી ઉપર હાથ લગાવીને કહેવા લાગ્યો, હાથી દોરી જેવો. મૌલાના રૂમ કહે છે, આ પાંચે આદમી ખોટા છે નથી. જે એમણે જોયું, મહેસૂસ કર્યું, ઈ જ તો કીધું. પણ ખોટું કેમ બોલ્યું? એટલે કે આંખ નથી. એટલે કે આંખ નથી. જેટલા અન્ય ફિરકા છે ને, એમને તમે જોવો. કોક અંધાએ હાથ નાખીને કીધું હાજમાં દીન છે. કોક અંધાએ હાથ નાખ્યું, એના હાથમાં મુસલ્લો આવ્યો, કહેવા લાગ્યો મુસલ્લામાં દીન છે. કોક અંધાએ હાથ નાખ્યું અને હાથમાં તસ્બીહ આવી ગઈ, તો કહેવા લાગ્યો તસ્બીહમાં દીન છે. મૌલાના રૂમ કહે છે, જેવી રીતના આંધળાઓને ના ખબર પડે કે દીન શું છે, આંધળાઓને ના ખબર પડે કે હાથી શું છે, એવી રીતના વગર વલીના માણસને શું ખબર પડે કે દીન શું છે? મૌલાના રૂમ કહે છે, દીન મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ. જેને હાથ નાખ્યું એના હાથમાં હુઝુરનો મુસલ્લો આવી ગયો. જેને હાથ નાખ્યું એના હાથમાં હુઝુરની તસ્બીહ આવી ગઈ. જેને હાથ નાખ્યું કોકના હાથમાં સજદો આવી ગયો. મૌલાના રૂમ કહે છે, એવી જ રીતના, જેવી રીતના આપણે હાથીને આંખ વગર ના સમજી શકીએ, એવી રીતના દીનને વલી અલ્લાહ વગર ના સમજી શકાય. આ વાત મને મારા પીરો મુર્શિદે કીધી કે દીન રસૂલુલ્લાહનું નામ છે. રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત છે તો દીન છે, અને હુઝુરની મોહબ્બત નથી તો દીન નથી. સાહેબો, વલીઓની એટલે જ જરૂરત છે. જોવો ને તમે, મોટા મોટા રાજા, મોટા મોટા રજવાડા, મોટા મોટા પૈસાવાળા, ખબર નહીં ક્યાં મરી અને દફન થઈ ગયા. પણ જ્યાં અલ્લાહનો વલી આવી અને ખાલી બેઠા હોય ને, તો માણસો ઈ જગ્યા ઉપર કોઈ બેઅદબી વાળા કામ નથી કરતા. અને કહે છે દુનિયા વાળાઓ, આ મામૂલી જગ્યા નથી. અહીંયા તો વલી અલ્લાહે ચિલ્લો પસાર કર્યો છે. ઓલિયા અલ્લાહની ઝાતથી નિસ્બત જે જમીનને થઈ જાય, એ જમીનનો એહતરામ દુનિયાની અંદર વધી જાય. બોલો, અહેમદાબાદની અંદર સરકાર શાહે આલમ સિરાજુદ્દીન બુખારી, એમના સમયમાં મોટા મોટા રાજા, રજવાડા, બાદશાહ હતા. પણ આજે કોઈ બાદશાહના દર ઉપર એવી રોનક નથી. અગર રોનક છે તો અલ્લાહ વાળાઓના દર ઉપર રોનક છે. અગર રોનક છે તો ઓલિયા અલ્લાહના આસ્થાના ઉપર રોનક છે. અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ ઇલ્મના લેવલથી એ રીતે પણ આજે મેં મૌલાના સાહેબની ત્યાં જુમો પડાવ્યો, 10 મિનિટમાં વાત કરી હતી. એમને પસંદ આવી, મને કીધું આ તકરીરમાં જરૂર કહેજો વાત. આ વાત મારે તકરીરમાં સાંભળવી છે. સાહેબો, મદીને મુનવ્વરાની જમીન ઉપર એક મુહદ્દિસ પોતાના બાળકોને શિક્ષા આપતા હતા ને, અને શિક્ષા આપતા આપતા કહે છે, એ મારા વિદ્યાર્થીઓ, એ સ્ટુડન્ટો, એ તાલિબે ઇલ્મો, સાંભળો. દીન ઇસ્લામની અંદર હર 100 વર્ષમાં અલ્લાહ પાક એક મુજદ્દિદને મોકલે છે, જે દીનને જદીદિયત અતા કરી દે અને દીનની તજદીદ કરી દે છે. અને ઇસ્લામને એવી ખૂબસૂરત આસાન રીતે માણસોના સમક્ષ મૂકે છે ને, કે માણસો ઇસ્લામના કરીબ આવી જાય છે અને ઇસ્લામને ઇજ્જત મળી જાય છે. હર 100 વર્ષમાં એક અલ્લાહ વાળો એવો જરૂર પેદા થાય, એક મુજદ્દિદ એવો જરૂર પેદા થાય. મદીનાના એ વિદ્યાર્થીઓએ હદીસ પડી લીધી ને, પછી ઉસ્તાદને કીધું, હઝરત, આ સદીનો મુજદ્દિદ કોણ છે? આ સદીનો મુજદ્દિદ કોણ છે? ઉસ્તાદ પણ ઉસ્તાદ હતા. કહેવા લાગ્યા, મને ખબર નથી. સાચો આદમી છે ને, એ લા ઇલ્મીનો ઇઝહાર કરી દે. ખોટો આદમીને બધું આવડતું.
ખોટા આદમીને બધું આવડે, બધું આવડે, પણ સાચો આદમી એમ કહી શકે કે ભાઈ મને નથી આવડતું. જે એમ કહી દે મને નથી આવડતું, માની લેજો કે આ કહેવાનો જીગર જેના હૈયામાં છે એ મામૂલી નથી, એ સાચો આદમી છે. ઉસ્તાદ કહેવા લાગ્યા મને ખબર નથી, કાલે વાત પરમદી વાત હું માહિતી લઈ અને બચાવો તમને જરૂર બતાવીશ. ઈ સમયમાં ના ઇન્ટરનેટ છે, ના ટીવી છે, ના ફોન છે, ના એવી રીતના ખતપત્ર, ના કોઈ સમાચારના પેપર ચાલે છે. એમના પાસે જે માહિતીના સોર્સ હતા એ રીતે એમણે માહિતી લીધી, પણ એમને ક્યાંય એવા વલીની માહિતી ન મળી. આખિરમાં હુઝુર પાકની બારગાહમાં પહોંચી ગયા. અને હુઝુરની બારગાહ તો ઈ છે કે દર ઉપર સવાલી આવે ને, ઈ સવાલી કદી હુઝુરના દરથી ખાલી ન જાય. હે આકાની બારગાહમાં આવ્યા છે. અને તમે પણ મદીના જાઓ ને, અલ્લાહ પાકે તમને બહુ પ્યારા મુર્શિદ દીધા છે, અને સલાયાના માણસો તો આર્થિક રીતે પણ મજબૂત છે. અને મને હઝરત કહેતા હતા કે અહીંયાના માણસો મદીના શરીફના સફરના ખૂબ ખ્વાહિશમંદ છે અને જાતા રહ્યા છે માણસો ઉમરા માટે. તો તમે જ્યારે મદીના જાઓ ને તો ફોટો ખેંચાવાના ચક્કરમાં અને સેલ્ફી લેવાના ચક્કરમાં હુઝુરના દરની બેઅદબી ના થઈ જાય, એ વાતને હંમેશા યાદ રાખજો. હા, ફાતિહો પડી લ્યો, અદબ સાથે ઝિયારત થઈ જાય, પછી બહાર આવીને ખેંચાવો, એની ઇજાઝત ઉલમા આપે છે. પણ ત્યાં અદબનો માહોલ. કેમ કે ઈ નબીઓના સરદારની બારગાહ છે. ઈ તો ઈ બારગાહ છે જ્યાં અમે મોટા મોટા વલીઓને જોયું છે ને કે ઈ હુઝુરની બારગાહમાં જાય ને તો શ્વાસ લઈને જાય, અને ખાલી એટલી જ વાર ઉભા રહીએ કે શ્વાસ રોકી શકે. જ્યારે શ્વાસ છૂટવાનું હોય ને તો દૂર આવી જાય અને એમ કહે કે મારા શ્વાસ છૂટવાનું અવાજ પણ રસૂલુલ્લાહની બારગાહમાં બેઅદબી અમને લાગે છે. અને ફાઝિલે બરેલવી ઇમામ અહમદ રઝા જ્યારે મદીને મુનવ્વરા ગયા તો મદીને મુનવ્વરામાં આલા હઝરતનો તો અદબ કેવો કે મદીનાના ફૂલથી તો દરેક માણસ પ્યાર કરે, પણ ઇમામ અહમદ રઝાએ મદીનાના કાંટાથી પણ પ્યાર કર્યું છે. આખી જિંદગી મદીનામાં કદી ચપ્પલ નથી પહેર્યા, અને જ્યારે મદીનાનો કાંટો લાગ્યો ને તો મારા ઇમામે એ કાંટાને કાઢ્યો, અને કાઢી અને ફેંકો નહીં, પોતાના હોઠથી લગાવીને કીધું, એ ખારે મદીના તેરા પાँव से क्या लेना, आ मेरी जान मेरे दिल में है रस्ता तेरा. આ છે આશિકો કે હુઝુરની બારગાહમાં ઇમામ અહમદ રઝા જાય ને તો એમ કહે છે, સર નમ હે આંखें कम है फैली है जोलियां कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह फिर रद हो ये शान कब करीमों के दर की है सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है उफ बेहयाइयां ये मुंह और तेरे हुजूर गिनती गुलाम जादों में मादर पिदर की है गिनती गुलाम जादों में मादर पिदर की है हुजूરની બારગાહ અદબની બારગાહ છે હુજૂરની બારગાહ અદબની બારગાહ છે ઈ મદીનાના મુહદ્દિસ હુજૂરની બારગાહમાં ગયા અને કીધું મારા મા બાપ આપની જૂતી ઉપર કુરબાન એ મદીનાના સુલતાન મને ઈ તો કયો કે આપે કીધું છે કે હર 100 વર્ષમાં એક મુજદ્દિદ આવે છે આ સદીનો મુજદ્દિદ કોણ છે જ્યારે ઇસ્તિગાસો કર્યો છે फरियाद जो करे उम्मती हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो आका ની બારગાહમાં ઇસ્તિગાસો કરી દીધો અપીલ કરી દીધી રાત થઈને તો સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબા ખુદ ખ્વાબમાં તશરીફ લઈ આવ્યા છે અને આવીને કહે છે એ મુહદ્દિસે મદીના આ સદીનો મુજદ્દિદ અમારી આલ અને ઔલાદ થી છે કોણ છે ઈ
યા રસૂલલ્લાહ ઈ કોણ છે? કીધું હિન્દુસ્તાનની અંદર એક ગુજરાત છે અને ગુજરાતની અંદર અહેમદાબાદ છે અને અહેમદાબાદની અંદર અમારો ઈ આલે નબી ઓલાદે અલી રીએ છે જે આ સદીનો મુજદ્દિદ છે. આકા એમનું નામ શું છે? કીધું એમનું નામ શાહ વજીહુદ્દીન આલવી ગુજરાતી રહેમતુલ્લાહ. એમનું નામ શાહ વજીહુદ્દીન આલવી ગુજરાતી છે. હવે શાહ વજીહુદ્દીન સરકાર વિશે વધારે તો વાત નહીં કરું, પણ એમની ખાનકા ઉપર જાઓ, ખાનપુર ની અંદર અહેમદાબાદમાં એમની જે ચોખટ છે ને ત્યાં ખાંડ નાખેલી હોય છે અને માણસો ઈ ખાંડને જુબાનથી ઉપાડે છે. તમને ગુજરાત નહીં બલકે હિન્દુસ્તાનમાં લાખો એવા માણસો મળી જશે જેમને જુબાનથી બોલવામાં તકલીફ હતી અને આપે કીધું તું કે સૈયદ આલે રસૂલ આખી જિંદગી મદ્રસામાં ગુજારી દીધી છે. અમારી જાતમાં નહીં, અમારી ચોખટમાં ઈ કમાલ છે કે જે અમારા દર ઉપર આવી અને ખાંડ ચાટી લેશે, મોલા તાલા એના જબાનની લુકનતને દૂર કરી દેવાનો છે. આટલા વર્ષો બાદ એમની ચોખટનો ઈ ફૈઝ આજે પણ જારી વસારી છે અને શાહ વજીહુદ્દીન સરકાર માટે પણ આખી તકરીર હોવી જોઈએ. અને શાહે આલમ સરકારની તો વાત ના થાય. ઈ સિરાજુદ્દીન શાહે આલમ બુખારી જેમનો ચહેરો જેમણે જોયો ને ઈ બધાય કહેવા ઉપર મજબૂર થયા કે શાહે આલમ સરકાર સિરાજુદ્દીન બુખારી તો હમ સબીએ મુસ્તફા છે. એવી નુરાનિયત અને મદ્રસો પઢાવવાનો એવો શોખ હતો હઝરતને, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. મદ્રસાની અંદર બરાબર શિક્ષા આપતા હતા શાહે આલમ સરકાર. અને થોડાક દિવસ એવા પસાર થયા ને કે આપ બીમાર થઈ ગયા અને બીમારી બાદ જ્યારે આપ ખાનકાહમાં આવ્યા ને તો બાળકને વિદ્યાર્થીને આગળ બોલાવ્યો અને કીધું સબક ખોલો અને પઢો. હદીસની કિતાબ બાળકે ખોલી અને પડવા લાગ્યો ને તો શાહે આલમ સરકાર જોવે છે કે 2-4 દિવસ પહેલા હું જ્યારે મદ્રસામાં આવ્યો હતો ત્યારે તો મેં એને આગળ સબક દીધું હતું અને અત્યારે તો આનો સબક આગળ વયો ગયો છે અને 2-4 દિવસ હું બીમાર હતો, આવી ના શક્યો. ખેર ઠીક છે, ઈ વિચાર મનમાં રાખો. બીજા બાળકને બોલાવ્યો, એનો પણ સબક આગળ. ત્રીજા બાળકને બોલાવ્યો, એનો સબક પણ આગળ. પૂછ્યું કે એ બચ્ચાઓ, હું 3-4 દિવસથી ના આવી શક્યો અને તમારા બધાયનો સબક આગળ કેમ વધી ગયું છે? અલ્લાહુ અકબર. બાળકોએ કીધું, હઝરત કેવી વાત કરો છો, તમે તો રોજ બરાબર પઢાવવા આવતા હતા, રોજ બરાબર આવતા હતા. શાહે આલમ સરકાર હજી કશ્મકશમાં હતા. એક વલી આવી અને કહેવા લાગ્યા, સિરાજુદ્દીન બુખારી ગમ ન કર, તમારી જગ્યા ઉપર મદીનાના તાજદારે તમારા વિદ્યાર્થીઓને આવી અને સબક પઢાવી દીધું. ગુજરાતના મુસલમાનો, તમારો ઇતિહાસ એટલો અઝીમ છે, કદી પોતાના ઇતિહાસ તરફ, પોતાના વલીઓ તરફ ખર્ચ કરો, સાંભળો, પઢો. તમારો ઇતિહાસ એટલો અઝીમ છે, આવું બધાયને નથી મળતું. એવા એવા દરવેશોએ, એવા એવા ઓલિયા અલ્લાહે ગુજરાતની જમીન ઉપર જન્મ લીધું છે. અને શાહે આલમ સરકારની વાત માટે પણ આખી તકરીર જોઈએ, મેં ટૂંકમાં વાત કરી દીધી. આવો ને હઝરતે શાહે આલમ સરકારના એક ખલીફા તરફ જઈએ જેમને દુનિયા અબ્દુલ લતીફ સોહરવર્દી કહે છે અને તમે અને હું એમને દાવલ શાહ પીરના નામે જાણીએ છીએ. ભાઈ દાવલ શાહ પીરના નામે કહી શકશો? સુભાનઅલ્લાહ. હે દાવલ શાહ પીર, એમનું નામ હતું અબ્દુલ લતીફ સોહરવર્દી અને દાવરુલ મુલ્ક ઈ આપનો ખિતાબ હતો. જે રિયાસત હોય, રજવાડું હોય ને, આજે પણ ભારતની અંદર પ્રથમ નાગરિક ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ગણાય. એવી રીતના જૂના રાજા રજવાડાના સમયમાં પ્રથમ નાગરિક જે હતા ને ઈ એક ઓહદો હતો અને ઓહદો હતો દા અવ્વલ. એટલે આ જે રિયાસત છે એમનો અવ્વલ નાગરિક છે, ઊંચો સ્થાન હતો ઈ. તો દાવલ શાહ પીર ઈ તો કસરતે ઇસ્તેમાલથી થઈ ગયું છે, પણ એમનો જે ખિતાબ હતો ને ઈ દાવરુલ મુલ્ક નો ખિતાબ હતો. આપ
કુરેશી હાશમી છે અને આપના આબાઓ અજદાદ હિન્દુસ્તાન તરફ ગુજરાત તરફ આવ્યા અને આપના અમ્મી આપને રસુલાબાદ ની અંદર શાહે આલમ સરકાર પાસે મદ્રસો પડવા મૂકી આવ્યા છે. દાવલ શાહ પીર ના ઉસ્તાદ અને પીર શાહે આલમ સરકાર છે. જ્યારે શિક્ષા પૂરી કરી લીધી ને તો શાહ આલમ સરકારે કીધું બેટા પढ़ाई થઈ ગઈ જાઓ. तो कहवा लगेगा तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहां छोड़ के सदका तेरा. ए मुर्शिद ए साईं ए मारा पीर ए सैयद आपनी ચોખટ છોડી અને ક્યાં જઈ શકવાનો છું? નોકર બનાવી લ્યો, ખાદિમ બનાવી લ્યો, પણ દરથી દૂર ન કરો, ખાનકાહથી દૂર ન કરો, હઝરત આપથી દૂર ન કરો. શાહે આલમ સરકાર કહેવા લાગ્યા અમારી પાસે રહેવું છે. કીધું હા હજરત. કીધું ઠીક છે રિયો, અમારી 5 ટાઈમની નમાઝનું વુઝુ આપ કરાવશો. નોકરી લાગી ગઈ ભાઈ, નોકરી લાગી ગઈ, ડ્યુટી લાગી ગઈ. શાહે આલમ સરકારને વુઝુ દાવલ શાહ પીર કરાવતા હતા અને દાવલ શાહ પીર કે સૈયદના જિસ્મનું પાણી જ્યારે વધેલું વુઝુનું હું રસુલાબાદની અંદર એક સુખેલા ઝાડ પાસે નાખું ને, 2 દિવસ નાખ્યું તો ઈ ઝાડ સુખેલો હતો. અલ્લાહ પાકે એને જિંદગી દઈ દીધી છે. ભાઈ સૈયદના જિસ્મનું ધોવણ છે હો, જિંદગી મળી ગઈ. દાવલ શાહ પીર કહે છે પછી મેં નક્કી કરી લીધું કે હવે ઝાડ પાસે નહીં નાખું, હું ખુદ પી જાય. ઈ પીતા ગયા પાણી અને પીતા ગયા અને ઈ પાણીનો કમાલ હતું. અલ્લાહુ અકબર. કે એક દિવસ શું થયું, એક વાક્યો નાનકડો બયાન. સરકાર શાહે આલમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ તહજ્જુદમાં વુઝુ કરવા માટે ઊભા થયા અને કીધું દાવલ શાહ પીર ને દાવલ શાહ અબ્દુલ લતીફ. કીધું જી સરકાર વુઝુ કરાવો. જી સરકાર. વુઝુ કરાવવા માટે જ્યારે પાણી મુબારક હાથ ઉપર નાખ્યો ને, દાવલ શાહ પીર કહેવા લાગ્યા અબ્દુલ લતીફ પાણી તો ઠંડુ છે, ગરમ લઈ આવો ગરમ. કીધું જી સરકાર હમણાં ગરમ કરીને લઈ આવું છું. અને એ સમયમાં તો ગેસ નહોતા ને, તો સીધા આવ્યા છે ચૂલા પાસે અને ચૂલા ઉપર જ્યારે તપેલો મૂક્યો તો શું જોવે છે કે ચૂલો ઠંડો પડી ગયો છે. રાતના ચૂલો સળગાવવા માટે આગ જોઈએ, પણ ઈ સમયમાં બાકસ અને માચીસ પણ નહીં અને પૈસાવાળા માણસો પાસે ઈ કિંમતી પથ્થર હતા. બાકીના માણસો આગની રક્ષા કરતા હતા, બચાવીને રાખતા હતા. ઈ આગથી બીજી આગ બાળી લેતા હતા. સરકાર દાવલ શાહ પીરે વિચાર્યું કે કોક પાસેથી આગ લઈ આવું. પોતાના ઘરનો દીવો લીધો અને રસુલાબાદ મહેલ્લાની અંદર નજર દોરાવીને તો એક બેકાર અને એક મામૂલી औरतના ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો હતો અને એના ઘરે દીવો બળતો હતો. રોશની જોઈ અને પહોંચ્યા અને કીધું બહેન આ દીવો લ્યો અને તમારા દીવાથી અડાવી અને થોડીક આગ દ્યો ને. એ અબ્દુલ લતીફ તારે આગ અડધી રાતના શું કરવી છે? ઈ બહેન કહેવા લાગ્યા. દાવલ શાહ પીર કહેવા લાગ્યા મારા પીરો મુર્શિદને વુઝુ કરવું છે અને મુર્શિદે કીધું છે ગરમ પાણી લઈ આવો. તો ગરમ પાણી કરવા માટે ચૂલો બાળવો છે, આગ નથી. ઈ બહેનને કોઈ ઈરાદો તો નહોતો, પણ દાવલ શાહ પીરની બાળપણની અને જવાનીની ઉંમર હતી ને, તો મસ્તી કરતા કરતા ઈ બહેન કહેવા લાગ્યા એ અબ્દુલ લતીફ હું તને આગ કેમ દઉં? હું આગ દઉં, તું આંખ દે તો હું આગ દઉં. તું આંખ દે ને આંખ તો હું આગ દઉં. એવા ખાલી ઈ બહેને જુમલા કીધા એમને એમ મરજી વગર કહેવાય ગયા. પણ સાહેબો સાચો મુરીદી નથી જે હાથ દીધા બાદ વિચારે કે અમારા પીર સહી કરે છે કે ગલત. મુરીદ તો ઈ જ સાચો છે જે પીર ઉપર કુરબાન થઈ જાય. દાવલ શાહ પીર અલ્લાહુ અકબર. ઈ બહેનની વાત સાંભળી અને આંગળીઓને આંખમાં નાખી અને હથેળી ઉપર આંગળીને હથેળી ઉપર આંખને મૂકી અને કહે છે આંખ લઈ લે આગ દઈ દે. જ્યારે ખૂન ન ફવારા આંખ નકળેલી બહેને જોઈને ડરી ગયા. કીધું અબ્દુલ લતીફ મેં તો મસ્તી કરી હતી, મજાક કરી હતી. કીધું મહેબૂબ માટે, પીર માટે, મુર્શિદ માટે તે આંખ માંગી, અગર જાન માંગી હોત તો અબ્દુલ લતીફ કાઢીને મૂકી દેવા.
જાન માંગી હોત તો દઈ દેત. આંખ શું વસ્તુ છે? ઈ બહેને કીધું મારે આંખ નથી જોતી. આગથી દીવો સળગાવી દીધો અને કીધું જાઓ. સરકાર દાવલ શપીર આવ્યા છે, ચૂલો સળગાવ્યો, પાણી ગરમ થતું રહ્યું, આંખ પોતાની જગ્યાએ મૂકી અને પટ્ટી મારી દીધી. પટ્ટી મારી અને પાણી ગરમ થઈ ગયું તો મોટા વાસણમાં લઈ અને આવ્યા છે પીરો મુર્શિદ પાસે અને કીધું સરકાર આવો વુઝુ કરી લ્યો. શાહે આલમ સરકાર આવ્યા, વુઝુ કરતા કરતા નજર પડી ગઈ દાવલ શપીરના ચહેરા ઉપર. કહેવા લાગ્યા અબ્દુલ લતીફ, આ આંખ ઉપર પટ્ટી કેમ બાંધી છે? આ પટ્ટી કેમ બાંધી છે? દાવલ શપીર હજી વિચારતા જ હતા કે મુર્શિદને શું કહું. એ વિચારતા જ હતા ને શાહે આલમ સરકાર કહેવા લાગ્યા એવું લાગે છે કે આંખ આવી છે. દાવલ શપીર કહેવા લાગ્યા હા સૈયદી, હા મુર્શિદ, એમ જ સમજો કે આંખ આવી છે. આંખ આવે ને માણસોને, કીધું એવું સમજો કે આંખ આવી છે. કહેવા લાગ્યા અબ્દુલ લતીફ પટ્ટી ખોલી નાખ, આંખ આવી ગઈ છે. પટ્ટી ખોલી નાખ, આંખ આવી ગઈ છે. જ્યારે પટ્ટી ખોલીને તો ઈ જખ્મી આંખ પણ અલ્લાહ પાકે તંદુરસ્ત કરી દીધી છે. આ ઓલિયા અલ્લાહનું જીવન સાહેબો વક્તના દામનમાં એટલી ગુંજાઈશ નથી કે હું આગળના વલીઓની વાતો કરું. સરકાર દાવલ શપીરના અધિક બયાનોને એમના વાકિયાતને સંભળાવું, પણ સરકારે શિરાઝી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોના જીવનથી આપણને પેગામ ઈ જ મળે છે કે આપણે વલીઓના દામનથી જોડાયેલા રહીએ, પીરો મસ્જિદના દામનથી જોડાયેલા રહીએ અને પોતાની જિંદગીને જન્નતીઓ વાળી જિંદગી બનાવીએ. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરું કે મૌલા તાલા, મેં તકરીર કરી, મારા તકરીરની અંદર થવા વાળી ભૂલ, ખતા, લગ્ઝિશ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. પરવરદિગારે આલમ, મોટી સંખ્યામાં મારા ભાઈઓ બહેનો આવ્યા, મોહબ્બતનો ઇઝહાર, અને મૌલા તારા વલીના ઉર્સની ઘડી છે. પરવરદિગાર આજે સરકાર શિરાઝી દુલાભાઈના છે, એમના સંદલની રાત છે. મૌલા અમારા બધાયની ખાલી જોલીઓ તારા વલીના સદકામાં ભરી દે. પરવરદિગાર અમારામાં જે બીમાર છે એને શિફા અતા કરી દે, જે કર્જદાર છે કર્જથી નજાત અતા કરી દે, જે બે ઓલાદ છે સરકારે શિરાઝીના સદકામાં એમના ઘરે ઓલાદ અતા કરી દે. પરવરદિગારે આલમ અમારા વચમાં औलादे सरकार शिराजी सैयद अब्दुल हक बावा दामद बरकातुल कुदसिया उर्फ अबू डाडा मौला आ मुकद्दस एहतमाम करे छे, उर्सनी रोनक कामनाथी छे. मौला एमना इल्ममां, उमरमां, तकवामां, परहेजगारीमां खूब बरकतो अता करी दे. मौला आमनाथी दीनो सुन्नियतने खूब इज्जतो अता कर. परवरदिगार अमे अमारी अक्ल थी मांगू तू तारा फजल थी अता करी दे. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल.